اچھا جی، اس کے اندر اب ہم شروع کرتے ہیں بلے شادہ عصری شو. یہ والی ہیڈنگ جو ہے اس کے اندر والا جو شعر ہے میرے خیال سے کوئی 3 4 5 بند ہے. وہ کافی امپورٹنٹ، کافی زیادہ امپورٹنٹ نہیں بٹ امپورٹنٹ ہے. تو سب سے پہلے جب ہم بلے شادہ عصری شعر اس کی کہانی جب تک نہیں سمجھیں گے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے. تو اسی کو کہانی کو یہیں سے پڑھ لیتے. بلے شاہ نے اپنے عہد دے پنجاب دی معاشرتی، سیاسی، سماجی تے اثری صورتحال نوں بڑے دردیلے مطلب درد والے انداز کے ساتھ انداز کے ساتھ نال تے بالکل غیر جانبداری ہو کے بیان کیتا ہے. غیر جانبداری کا مطلب میرے خیال سے بتانے کی ضرورت نہیں. تاریخی اعتبار نال بلے شاہ دا زمانہ 17ویں صدی عیسوی دا اخیر لا تے 18ویں صدی عیسوی دا وچکارلا زمانہ. اے زمانہ مغلیہ سلطنت دے زوال تے سکھاں دے عروج پڑھن دا زمانہ. اچھا، اورنگزیب عالمگیر دی وفات مگروں مغلیہ سلطنت دیاں بنیاداں ہلتیاں. اب جب بھی کہہ لیں جو مین لیڈر ہوتا ہے نا اس کی وفات کے بعد ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے. اب سکھوں کے وار کی نا ایک میں نے آلریڈی ویڈیو اپلوڈ کی ہے سکھوں کی وار. اس کے اندر بھی جب ایک پہلا مین رنجیت سنگھ مرا تھا نا، اس کے بعد جو پوری کہہ لیں 10 15 سال کے اندر اندر نا پوری گورنمنٹ ان کی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، انگریزوں نے قبضہ کر لیا. تو ایک مین لیڈر مرنے سے نا بڑے وہ لوگ آ جاتے ہیں. اور پہلے تو نظام بھی یہی ہوتا تھا، بادشاہی نظام ہوتا تھا. تو کیا ہوتا تھا کہ جیسے ایک بادشاہ مرتا تھا تو بیٹے جو ہوتے تھے وہ آپس میں سب کو مروا دیتے تھے. تو کوئی ایک آخری بیٹا جو بچتا تھا وہ حکومت کرتا تھا. سو یہی اس طرح ہر سلطنت میں اس طرح ہوتا ہے اور اسی وجہ سے سلطنتیں ٹوٹتی ہیں. ایک بیٹا جو ہے اس نے آدھی سلطنت لے لی اور دوسرے نے آدھی سلطنت لے لی، دونوں آپس میں ٹوٹ گئے، دونوں آپس میں جنگیں کرنا شروع ہو گئے اور بیچ میں تیسرا جو ہے وہ فائدہ اٹھا جاتا ہے. تو اسی طرح جو ہے پنجاب میں بھی اور اس طرح ہر جگہ پہ نا ٹرانزیشن ہوتی رہی. مطلب 100 سال اس کی حکومت رہی، 15 150 سال اس کی حکومت رہی. صرف یہ اوٹومنز ہی ہیں جو 650 سال نکال گئے، نہیں تو اور کوئی نہیں اتنا بڑی سلطنت مطلب زیادہ دیر تک آ گیا اس کی. اچھا جی، اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 مگروں مغلیہ سلطنت کی بنیادیں ہل کی. وہی بات، اورنگزیب دی وفات سے میں بلے شاہ دی عمر 27 سال سی. تو بلے شاہ دی وفات تک مغلاں دی اے ڈاواں ڈول حکومت مختلف حداں وچ رہی. اب دیکھیں یہی بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے ہی مین لیڈر مرتا ہے تو اس کے بیٹے جو ہو گئے اور ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. پھر ہر وقت ہر بندہ جو ہے وہ تخت جو ہے وہ ہتھیانا چاہتا ہے. انہاں جانشیناں وچ کچھ اہم یہ جو ہے یہ آپ پڑھ لے گا: بہادر شاہ اول، جہاندار شاہ، دار شاہ، فرخ سیر. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کے کتنے چھوٹے چھوٹے ٹرمز ہیں. یہ دیکھیں 1707 1712، 1712 1713. اب دیکھ رہے ہیں کتنے چھوٹے چھوٹے ٹرمز آف گورنمنٹ آ رہی. کیوں؟ کیونکہ آپسی لڑائی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. جیسے ایک بڑا لیڈر جس نے گورنمنٹ بنائی ہو وہ مر جائے. اچھا جی، یہ سارے مغل فرما بردار حکومت اقتدار نہیں آپوں وچ دیکھیں. میں نے جو بات بتائی تھی وہ آپ بعد میں ویسے ہی آ گئی. آپوں وچ ہی آپوں وچ ہی لڑتے مرتے رہے تھے. پنجاب وچ سکھاں، بنگال وچ انگریزاں، شمال ہندو وچ راجپوتاں، دکن وچ مراٹھیاں. اچھا یہ ساری یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف سمجھ لیں کہ ہوا اصل میں کیا مین سینیریو. مین سینیریو یہی ہوا نا کہ جو مین اورنگزیب جو ہے اس کی وفات ہو گئی. اورنگزیب کی وفات کے بعد کیا ہوا؟ جو ان کے بچے ہیں اور ان کا خاندان ہے وہ آپس میں ہی لڑتا رہا اور حکومت کی ٹرانزیشن بار بار بدلتی، جس کی وجہ سے سکھ، انگریز، راجپوت، مرہٹیاں اور شاہ عبدالی اور اس طرح کے لوگوں نے جو کیا ہے بڑا فائدہ اٹھایا اور بڑی بڑی کہہ لو کہ مگر مچھوں کی طرح آگے چھوٹے چھوٹے پارٹس جو ہے وہ لیتے گئے اور آخر میں کیا ہوا؟ یہ حکومت ہی ختم ہوئی. شاہ عبدالی تے نادر شاہ درانی نے حملے کر کے مرکزی حکومت کو تباہ و برباد کر دیا. باہر عملیات تو اندرونی شورشاں دی وجہ نال ملک وچ طوائف الملوکی، انارکی، بدامنی تے لوٹ کسور دا بازار گرم ہو گیا. پنجاب دھرتی داڑویاں دے سلوک پاروں تباہ و برباد ہو کے خون تے خون ریزی دا گڑھ بن گئی. بلے شاہ نے پنجاب دی اس ساری صورتحال اپنی اکھاں نال ویکھی. تو اب دیکھیں ایک بندے نے عروج بھی دیکھا. اورنگزیب کے زمانے میں عروج تھا، ٹھیک ہے، اور بہت بڑی سلطنت تھی. اور پھر زوال بھی دیکھا. تو اس نے اس کو پھر جب بیان کرنا تھا تو واقعی انداز تو پھر درد والے ہوتا تھا. اور نہ مغلیوں کی کمزوریاں، سکھاں دی ابھرتی طاقت. اب سکھ کیا ہے؟ مسلمان تو نہیں نہ تھے. تو کافر کا اب اس طرح کا جو بزرگ ہے جو کہ مطلب تصوف اور وحدت الوجود اور اس سب کے اوپر اتنا زیادہ بول رہا ہے، تو وہ کیا اس کو ہوگا نہیں کہ یار انگریز ہماری کافر جو ہیں وہ آ کے مسلمانوں کی حاکمیت پر قبضہ کر رہے.
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਭਰਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦਰਦੇਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ है। हाय हाय हाय। चला जी शुरू करते हैं इसका। मुसलमानों का जवाब पढ़ते हैं। दर खुला हशर अजाब दा बुरा हाल हुआ पंजाब दा डर हावीए दोज़ख साड़िया सानू आमिल यार प्यारे। डर हावी है दोज़ख का पहला दर्जा जो है यह आयत भी है पुरानी आयत उसके अंदर बताया गया है कि दोज़ख का पहला दर्जा कहता है डर हावी दोज़ख साड़िया। कहता है जो हावी का दोज़ख का जो डर है ना उसने मुझे जब वो डरा के रखा हुआ सानू आमिल जार प्यारे वो कहता है ए दोस्त हमें मिल के मतलब कि अपने रिश्तेदारों को कह रहे हैं कि हालात बहुत ख़राब है हमें एक दफ़ा के मिल जाए जो दो अपनी अपनी पै गई दी मां नू लुट के ले गई। आए हाय हाय। यार ये जो इन्होंने अलामती निज़ाम यूज़ किया ना अब मुंह 12वीं सदी पसारिया सानू आमिल यार प्यारे। अब 12वीं सदी इसके अंदर असल में शुरू हो रही थी दी मां नू लुट के ले गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपने लोग ही अपने आप लोगों को लूटे। जिन लोगों ने सल्तनत बनाई उन्हीं के जो बच्चे हैं वही अपने बाप की सल्तनत जो है और अपने ख़ानदान की सल्तनत जो है उसको तोड़ रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। इसी कमाल ही लाइन थी। अच्छा जी आगे चलते हैं सियासी सूरत। उल्टे होर जमाने आए कहाँ लगड़ नू मारन लगे चिड़ियाँ जुर्रे खाए। अच्छा जी जुर्रे का मतलब होता है जौ का जो होती है ना फसल उसको जुर्रे कहते हैं। कहाँ लगड़ नू मारन है कहाँ मतलब अ, बाज हो गया उकाब हो गया लगड़ नू मारन लग गए। अब ये सारी बगावत की वो बात बता रहा है असल में कि छोटे छोटे लोग जो हैं वो बड़े बड़े लोगों को ललकार रहे हैं। औरंगजेब जो है वो एक उसकी हुकूमत एक बड़ी हुकूमत थी और वो छोटी छोटी सी हुकूमतें थी जिसके अंदर अंग्रेज़ों की हुकूमत उस टाइम इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी लेकिन वो भी इनके ऊपर हमला करने आ गए। उल्टे और जमाने हैं अराकियां नू पई चाबक पौंदी गद्दों खुद पवाए। अब जी अराकियां नू पई चाबक पौंदी ये अराकियां जो हैं ये असल में अरब नस्ल के जो आला घोड़े हैं ना इससे अराकियां से वो मुराद। ठीक है कहता है जो अरब नस्ल के एक मिनट अब ये कहता है जी अरब नस्ल के जो आला घोड़े हैं इससे मतलब औरंगजेब की हुकूमत उनको क्या चाबुक पाड़े और गद्दों खुद पवाए। खुद पवाए का मतलब है खोद खोद असल में ये मेटल की जो कैप होती है ना जो कि जंग में इस्तेमाल होती है ये वो है असल में। तो कहते हैं गधों को वो मेटल की कैप बना दी हुई है और जो ईरानी घोड़े सॉरी अरबी नस्ल के आला घोड़े हैं उनको क्या चाबुक पाड़े। उल्टे और जमाने बोरियां वाले राजे कितने राजियां भीख मंगाए। कहता है जी बोरियां वाले बोरियां मतलब टुकड़े टुकड़ों पे पलने वाले बोरियां टुकड़ों पे पलने वाले राजे की थे उनको राजा बना दिया और राजियां जो है वो बहुत भीख मांग रहे। उल्टे और जमाने हैं। अब ये जो सियासी सूरत हाल बताती माशरती सूरत हाल थी उल्टे और जमाने हैं अपने दे विच उल्फत ना ही क्या चाचे क्या ताए। अब ये उसी औरंगजेब की हुकूमत के बारे में बता रहा है कि वो उसके मरने के बाद क्या हुआ आपस में सारे लड़ गए। प्यो पुत्रा प्यो पुत्रा इतफाक ना काई धियां नाल ना माए। उल्टे और जमाने सच्चियां नू पे मिलदे धक्के झूठे कोल बहाने। अब आपको पता है जब गद्दार ज़्यादातर है ये उन गद्दारों की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने इस हुकूमत को असल में ख़त्म किया। जब जब दो खानदान आपस में दो बल्कि एक ही खानदान के लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाए ना तो फिर तीली लगाने वाले काफ़ी आ जाते हैं आग लगाने वाले बहुत आ जाते हैं। तो उस वक्त गद्दारों की भी एक लंबी लिस्ट थी जिन्होंने इस पूरी गवर्नमेंट को खराब की। इवन के जब आप सिखों के वार पढ़ना शुरू करेंगे तो उसकी जब आप देखेंगे उसकी मेन गद्दार उसके खानदान कह लें मेरे ख्याल से रंजीत सिंह की जो बीवी थी वही गद्दार निकली और उसी ने अंग्रेजों के हाथ अपनी सारी हुकूमत दे दी। तो कह लें कि जब खानदान आपस में लड़ते हैं ना तो फिर खुददारी और रिवेंज लेने वाले बहुत आए थे। सच्चियां नु पे मिलते धक्के झूठे कोल बाए उल्टे और जमाने। हाय, नाइंसाफ़ी ते जुल्म व तशद्दुद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन पढ़ लेते। कसर नाम कसूर कसूर ये जो शहर है हमारा कसूर ये वही कसूर का नाम है। वो कहता है कसर नाम कसूर है उथे मुंह ना सकन बोल। वो कहता है उधर मुंह जो है वो बोल नहीं सकते हैं इतनी पाबंदी है। उथे सच्चे गर्दन मारी का मतलब है गले काट रहे हैं सच्चे लोगों के। उथे झूठे करन कलूल कलूल का मतलब है अय्याशी और झूठे जो है वो अय्याशी के साथ घूम रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं।
ਬੁੱਲੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੋवन अन्ने ना कोई साडी कदर पछाने ना कोई सानू मन्ने। तो ये अब उस ना इस सारे चीज़ को देख देख के 27 साल की उम्र में देखना शुरू हो गया और उसके बाद आखिर तक देखते रहे उससे ये सवाल। तो वो देख देख के ना जैसे हम लोग इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन को देख के कई लोग जो हैं वो बाहर चले जाते, मुल्क छोड़ के चले जाते। तो ये वही सिचुएशन आ चुकी है उनकी भी कि वो मुल्क की सिचुएशन अपनी देख के वो कहते हैं कि यार यहाँ पर अब मैं और नहीं रह सकता, हमें मुझे मैं वहाँ पर चला जाऊँ जहाँ पर मुझे कोई पहचानता ना और मेरी ज़ात के बारे में कोई ना पूछे। अब इसके अंदर बहुत सारी जो है ना उनके गम उसके अंदर शुमार है। शाह अनायत का गम, उनकी जो फैमिली है वो इनके पीछे पड़ गई कि आपने गलत मुर्शिद को रख लिया, आरआईओ के पीछे क्यों चले गए, ये उसके अंदर भी बात आ जाएगी ज़ात वाली। फिर मुल्की हालात जो है इतने ख़राब चल रहे हैं, तो जब आप इसको लिखेंगे तो आप इसके अंदर मुल्की हालात के बारे में बताएंगे कि क्या है। फिर जी आप इनके मुर्शिद के बारे में भी बताएंगे। फिर जी आप वो आहो आहो आँख वाला जो है कि लोग जो हैं वो इधर तालीमात पर तसव्वुफ़ की तालीमात और वाज़िल वजूद की तालीमात पर अमल ही नहीं करने दे रहे। सो ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ पर मैं आराम से अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल कर सकूँ और अल्लाह ताला की फराख ज़मीन के ऊपर जाके अल्लाह ताला का नाम जो है वो लोगों तक पहुँचा सकूँ। ठीक है जी, ये बाबा बुल्ले शाह आज हमारे एंड हो गए। सो शायर जो है अगवाही से वो सारे एंड हो गए। ख्वाजा गुलाम फरीद के शेर जो है वो मैं अलग से लेकर आऊँगा, फिर उनको हम उनको भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह दूसरा पोर्शन स्टार्ट करेंगे जो कि है मॉडर्न शेर शायर। ठीक है।